ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایرانی وفد کی اسلام آباد آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. خطے کی تازہ ترین صورتحال، علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. امریکی وفد ایران سے مذاکرات کے لیے آج پاکستان روانہ ہوگا. ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی. کہا کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر ایران سے مذاکرات کریں گے. جیری وینس امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے. ضرورت پڑنے پر امریکی نائب صدر پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں گے. ایرانی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ ملاقات سے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان بہترین دوست اور شاندار ثالث رہا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصر کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور. امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی مراحل کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر گفتگو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بااختیار لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ایران دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا وہ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں. ایران امریکی مطالبات سے متعلق پیشکش کرنا چاہتا ہے تاکہ معاملہ حل کیا جا سکے. روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ ان ممالک میں کارروائیاں کرتا ہے جہاں اہم وسائل موجود ہوں. امریکہ کے طرز عمل سے عالمی قوانین کی اہمیت کم ہو رہی ہے. امریکہ اپنی فوجی مداخلتوں کے مقاصد نہیں چھپاتا اور یہ اقدامات تیل اور قدرتی وسائل کے حصول سے جڑے ہیں. پی ایس ایل 11 کا فائنل شائقین اسٹیڈیم میں بیٹھ کر دے سکیں گے. وزیر اعظم نے پی ایس ایل 11 کے فائنل میچ میں شائقین کو اسٹیڈیم داخلے کی اجازت دے دی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ فرینچائز مالکان کی درخواست پر فائنل میچ میں شائقین کو اسٹیڈیم داخلے کی اجازت ملی. پی ایس ایل کا فائنل میچ 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. ایچ بی ایل پی ایس ایل کے میچز دیکھیے 10 اسپورٹس پر براہ راست. پیٹرول اور ڈیزل 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگے. 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی. 1 لیٹر ڈیزل 380 روپے 19 پیسے کا ملے گا. حکومت نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری آج چین کا دورہ کریں گے. صدر مملکت چین کے صوبہ ہنان اور ہنان کا دورہ کریں گے. صوبائی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. پاکستان چین دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو ہوگی. جوہری مسئلہ اب مزید مذاکرات کا اصل موضوع نہیں رہ سکتا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا اصل مسئلہ ایران کے مفادات کو محفوظ بناتے ہوئے جنگ کا خاتمہ ہے. کسی بھی ملک کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنا جارحیت کے مترادف ہے. امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا تاریخی موقع ہے. ایران کو جوہری پروگرام چھوڑنا ہوگا. ایرانی قیادت کو مذاکرات کی میز پر دانشمندانہ فیصلہ کرنا ہوگا. بال اب ایران کے کورٹ میں ہے. ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی. بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی. امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی. امریکی وزیر خزانہ نے کہا ایران کے متعدد ڈیجیٹل والیٹس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. ایران کے تقریباً 35 کروڑ ڈالر کی کرپٹو کرنسی منجمد کر دی. ایرانی تیل کی خریداری میں کردار پر چین میں قائم ریفائنری پر بھی پابندیاں عائد. 40 شپنگ کمپنیوں اور بحری جہازوں پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ. ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت. امیر قطر نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. یورپی یونین کا ایران پر پابندیوں میں نرمی کا عندیہ. مشرق وسطیٰ اور یورپی یونین کے رہنماؤں کا اجلاس. مصر، شام اور لیبنان کے صدور کی شرکت. جرمن چانسلر نے کہا معاہدہ طے پانے کی صورت میں ایران پر پابندیوں میں نرمی کے لیے تیار ہیں. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. امریکی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی. برطانوی خام تیل کی قیمت $105 فی بیرل. قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ.
वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम को मुंतकिल करना पड़ रहा है। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने आवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज फराहम किया। अमन के लिए दुआगो हैं ताकि आवाम को कीमतों में रिलीफ दिया जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का ऐलान, किराए 10% बढ़ा दिए। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस का ट्रैफिक चलान में रियायत देने का भी ऐलान। आलू, चिकन, अंडे, दूध, कुकिंग ऑयल महंगे। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। 19 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, प्याज, चीनी समेत 9 अशिया सस्ती। महंगाई की शरह में 0.33% की मामूली कमी। सालाना शरह तकरीबन 14% पर आ गई। इस्लामाबाद में दवासाज कंपनियों की गाड़ियों को दाखिले से रोकने का नोटिस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अद्वियात की सप्लाई में तातुल नहीं आना चाहिए। अद्वियात की सप्लाई के लिए गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिला यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका दोनों स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सहूलतकारी पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को उजागर करती है। सालिसी की कोशिशें इलाकाई इस्तेहकाम और सिफारतकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म की गमाजी करती हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, रेड जोन और तोसी। रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक मुअत्तल होगी। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश हो सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल डैन कैन ने कहा, नाकाबंदी के बायस अब तक 34 बहरी जहाजों को वापस मोड़ दिया। ईरान 5 तिजारती जहाजों पर हमला कर चुका। ईरान के अब तक 2 जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका। दोनों जहाजों का अमला तहवील में है और महफूज है। ईरानी जहाजों का पीछा करते रहेंगे। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर हमला। 11 रुकनी पाकिस्तानी अमले को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के लिए सोमालिया हुकूमत से राबते की कोशिश। वजारत बहरी अमूर ने वजारत खारजा से फौरी सिफारती राबतों की दरख्वास्त कर दी। अमरीका के 3 तैयारा बरदार बहरी बेड़े मशरक़ वुस्ता में मौजूद हैं। सेंटकॉम ने कहा, दिहाइयों बाद अमरीका के 3 बहरी बेड़े एक ही जगह पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बहरी बेड़ों पर 200 से ज़ायद जंगी तैयारे और 15,000 एहलकार और मरीन्स तैनात हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की मुरम्मत। 7 पंप्स आज और कल बंद रहेंगे। पानी की शदीद किल्लत का खदशा। कराची वाटर कॉरपोरेशन के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरान नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में पानी फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। जमरूद, लंडी कोतल और वाड़ा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। दादू की तहसील जूही में बारिश के साथ यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। पंजाब चीन को 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों के साथ MOU पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराककार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। कराची के औरंगी टाउन गुलशने ज़िया में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने के नतीजे में एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गाजी गोट में पानी की लाइन में बच्चे के डूबने का वाकया। रेस्क्यू हुक्काम ने बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी मुस्तकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर तालीम पंजाब ने कहा कि तालीमी इदारों में आने वाले दिनों में
जुमे की छुट्टी खत्म कर दी जाएगी। इस बारे में विफाक से मुशावरत जारी है। पंजाब में 15 मई के बाद गर्मियों की छुट्टियां कम करने के बारे में फैसला किया जाएगा। भक्कर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस, आरपीओ सरगोधा से रिपोर्ट तलब। मोटरवे M2 पर शेखुपुरा के करीब चलती गाड़ी में आग लग गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। मोटरवे पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद में दूध 10 रुपए लीटर महंगा, कीमत 230 रुपए लीटर हो गई। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत 200 रुपए, होलसेलर के लिए 215 रुपए फी लीटर मुकर्रर। दो पाकिस्तानी खलाबाज खलाई मिशन की तरबियत के लिए चीन पहुंच गए। स्पार्को के मुताबिक एक खलाबाज चीनी मिशन के दौरान बतौर पेलोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। खलाई मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्के। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के रहनुमा गुरु पतवंत सिंह ने भारत को अकलियतों के लिए जहन्नुम करार दिया। कहा, भारत में सिख बरादरी दिहाइयों से जुल्मों सितम का शिकार है। भारत में मुख्तलिफ अदवार में सिखों की नस्ल कुशी की गई। खालिस्तान के हामी सिख भारतीय कब्जे से भारत की आज़ादी के लिए रेफरेंडम मुहिम चला रहे हैं। ट्रंप की जानिब से भारत से मुतालिक हालिया बयान दुरुस्त है। भारत सिर्फ जहन्नुम नहीं बल्कि नस्ल कुशी से भरपूर जहन्नुम है।